اور 2017 کے بعد کی جو غزلیں ہیں یا نظمیں ہیں یا نعت ہے یا منقبت ہے یا حمد ہے، وہ ساری چیزیں یہ انداز سخن میں شامل ہیں۔ سیاہ رات میں تارے نہیں سحر ڈھونڈو، اڑان بھرنی ہے تو خود میں بالوں پر ڈھونڈو، اور جوان دھوپ کے نیزوں سے ہار جاؤ گے، جوان دھوپ کے نیزوں سے ہار جاؤ گے، نہ ڈھونڈو ابر کے ٹکڑے بڑے شجر ڈھونڈو۔ میرے والد سلطان شمسی صاحب بہت زمانے سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی شاعری کر رہے ہیں، طالب علمی کے ہی زمانے سے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ریت کا سفر 2017 میں شائع ہوا، جو اردو ڈائریکٹریٹ سے مالی تعاون ہے اس کتاب کو، اور دوسرا شعری مجموعہ پھر اردو ڈائریکٹریٹ سے ہی مالی تعاون حاصل ہوا، اور جو آج آپ کے منظر عام پر آیا۔ سلام دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا، آپ کے ساتھ میں شاہد کامران۔ ابھی ہماری ٹیم موجود ہے مدرسہ اسلامیہ بھوارہ میں، جہاں ابھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہاں ایک کتاب کی رسم اجرا، شعری مجموعہ کا رسم اجرا ہوا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے ہیں یہاں کے مشہور و معروف شاعر ہیں سلطان شمسی صاحب۔ ابھی ان سے بھی بات ہوگی، لیکن ان سے پہلے کچھ لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ان کے جتنے صاحبزادے ہیں اکثر و بیشتر وہ انہیں شاعری سے کافی دلچسپی رہی ہے۔ ہم ملاقات کرواتے ہیں ان لوگوں سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غضنفر جلال الف گگن۔ آپ بھی شمسی صاحب کے صاحبزادے؟ جی جی، میں کتنے نمبر کے ہیں آپ؟ یہ میرا نمبر تو 5واں ہے۔ 5واں نمبر ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ بھی آج جو پروگرام رکھا گیا، میں تو شاعری نہیں کرتا، میرا چھوٹا بھائی انور کمال شاعری کرتا ہے، ویسے میں نظامت کرتا ہوں، اس پروگرام کی بھی ابھی نظامت کر رہا ہوں میں۔ تو یہ میرے والد سلطان شمسی صاحب بہت زمانے سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی شاعری کر رہے ہیں، طالب علمی کے ہی زمانے سے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ریت کا سفر 2017 میں شائع ہوا، جو اردو ڈائریکٹریٹ سے مالی تعاون ہے اس کتاب کو، اور دوسرا شعری مجموعہ پھر اردو ڈائریکٹریٹ سے ہی مالی تعاون حاصل ہوا، اور جو آج آپ کے منظر عام پر آیا، جو مدرسہ اسلامیہ میں آج اس کا رسمی اجرا ہوا ہے مدھبنی میں، آپ کے سامنے، آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کا نام ہے انداز سخن۔ تو ان کی یہ شاعری رہی ہے، کسی ازم پر نہیں رہی ہے، کلاسیکل بھی رہی ہے، جدیدیت بھی ہے، ہر طرح کی شاعری، نعت ہے، حمد ہے، منقبت ہے، ہر طرح کی شاعری انہوں نے کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ قارئین کو جو بھی پڑھیں گے ان کو یہ پسند آئے گی کتاب، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نئی نسل کو کہ وہ اردو سے محبت کریں اور اردو کی طرف راغب ہوں، کیونکہ ہماری یہ تہذیب ہے، ثقافت ہے، اور ہماری یہ ہندوستان کی زبان ہے اردو زبان، ہماری زبان نہیں ہے، ہماری ہندوستان کی زبان ہے اردو۔ چلیے اب ہم ملواتے ہیں ان کے دوسرے شمسی صاحب کے دوسرے صاحبزادے، جو مشہور و معروف، صرف وہ ہندوستان لیول پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف شاعر ہیں، انور کمال صاحب۔ آپ جناب کچھ بتائیں، آج آپ کے والد محترم کی لکھی ہوئی کتاب جو شعری مجموعہ ہے اس کا رسم اجرا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ اس موقع سے آپ بس 2 مصرے ضرور۔ جی میں سنا دوں گا۔ آج انداز سخن کا رسم اجرا ہوا ہے بھوارہ میں، مدرسہ اسلامیہ میں۔ مجھے خوشی ہے اور آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان کی یہ کتاب بھی پہلی کتاب کی طرح بہت ہی اچھے انداز سے لکھی گئی ہے۔ انہوں نے پورا نچوڑ ڈالا ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور تجربات کا، کلاسیکل شاعری سے لے کر جتنے بھی ازم ہیں اس سارے ازم پر انہوں نے شاعری کی ہے، چاہے وہ رومانزم ہو، کچھ بھی ہو، رومانیات ہو، سماجیات ہو، اس کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی کی ہے، انہوں نے حمد لکھا ہے۔ تو اسلامیات سے لے کر سماجیات، رومانیات، سب کچھ انہوں نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے کتاب میں۔ ریت کا سفر پہلی کتاب تھی اور دوسری کتاب انداز سخن۔ چلیے آپ سنائیں، آپ جو پڑھتے ہیں اس کا میں چاہوں گا کہ چند مصرع آپ ضرور سنائیں ہمارے سامعین کو، درشکوں کو۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اردو سے اس کو محبت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اردو پڑھے، اردو جانے، بہت خوبصورت زبان ہے اور انہیں فخر کرنا چاہیے کہ ان کی مادری زبان اردو ہے، تو وہ اردو کو پڑھیں۔ آپ کی فرمائش ہے، آپ کا اصرار ہے، تو میں دو شعر کہہ دیتا ہوں اپنا۔ جی کہ جی، سیاہ رات میں تارے نہیں سحر ڈھونڈو، سیاہ رات میں تارے نہیں سحر ڈھونڈو، اڑان بھرنی ہے تو خود میں بالوں پر ڈھونڈو، اور جوان دھوپ کے نیزوں سے ہار جاؤ گے، جوان دھوپ کے نیزوں سے ہار جاؤ گے، نہ ڈھونڈو ابر کے ٹکڑے بڑے شجر ڈھونڈو، نہ ڈھونڈو ابر کے ٹکڑے بڑے شجر ڈھونڈو۔ اور کچھ سننا چاہتے ہیں تو شعر رومانیات سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ شب کے رخساروں پہ شبنم کے شرارے اترے، شب کے رخساروں پہ شبنم کے شرارے اترے،
तब कहीं जाके मेरे ख्वाब किनारे उतरे, तब कहीं जाके मेरे ख्वाब किनारे उतरे। मौज का खौफ था इतना के लबे साहिल भी, मौज का खौफ था इतना के लबे साहिल भी, पहले उतरा था मैं पीछे मेरे सारे उतरे। बहुत खूब, शुक्रिया। पहला शेरी मजमूआ जो रेत का घर है 2017 में शाया हुआ था, और ये दूसरा शेरी मजमूआ है अंदाज़े सफन जो आपके सामने है, जो अभी कुछ ही देर में इसकी रुनुमाई 10 मिनट की तकरीब होगी आपके सामने। तो मैं ये इसका उसी के एक शेर है, शमसी तेरे सफन से गुलशन में उजाला है, शमसी तेरे सफन से गुलशन में उजाला है, अंदाज सफन तेरा सबसे निराला है। तो आइए इस अंदाज सफन मैं चाहूँगा एक सब तस्वीर। सुल्तान शमशी साहब, आप ये बताएं कि आज जो अंदाज़े सुखन जो शेरी मजमुआ है इसका रस्म इजरा हुआ है, पहले आप इस किताब के बारे में बताएं कि क्या है इस किताब के अंदर। इससे पहले आपने एक किताब लिखी है, इसकी भी तफसील जानकारी दें। इससे पहले मेरा एक शेरी मजमुआ रेत का सफ़र 2017 में मनसा शहूद पर आया था, वो भी उर्दू डायरेक्टरेट के माली ताउन से शाया हुआ था। वैसे मैं शायरी 1958 ईस्वी यानी तालिब इल्मी के ज़माने से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तालिब इल्मी की शायरी जो है वो सैलाब की नज़र हो गई, चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूँ और 1975 के सैलाब में मेरा सारा अदबी असासा घर गिरने की वजह से बर्बाद हो गया, और इसी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर कुछ दिनों तक मैंने 5-6 साल तक शायरी छोड़ दी थी। लेकिन फिर जब नौकरी में मैं आया, और ख़ास तौर से जब समस्तीपुर में जब मैं था, वहाँ से जो फिर 76 के बाद जो शुरू हुआ, तो वो शायरी वही शायरी 76-77 के बाद की जो शायरी है, वो शायरी का शेरी मजमुआ 2017 में शाया हुआ। और 2017 के बाद की जो गज़लें हैं या नज़में हैं या नात है या मनक़बत है या हमद है, वो सारी चीज़ें ये अंदाज़े सुखन में शामिल हैं। मेरा तीसरा शेरी मजमुआ भी ये संग आस्था के नाम से सरकारी इदारे में जमा है दिल्ली, अल्लाह से दुआ करें कि वो भी कामयाब हो जाए। और चौथा शेरी मजमुआ दस्ते सुखन के नाम से, वो भी ज़ेर तरतीब है। कुछ अशार सुनाएं आप। जी, आप किस तरह का अशार चाहेंगे? मतलब हम चाहेंगे कि हर तरह मॉडर्न भी हो और हर मिजाज के लोगों के लिए हो। अच्छा, अशार सुनाना पड़े सुनाएं आप। जी जी, पहले तो अभी जो मेरी जो गज़ल पढ़ी गई, पहले तो उसको आप सुन लें कि उसमें मैंने अपने एहसास से जो शेरी जो बदलता जो मंजरनामा है शायरी का, उसमें मैंने कुछ किया कहा है। हाँ, कोरोना पर भी कह देते हैं। शमशी तेरे सुखन से गुलशन में उजाला है, शमशी तेरे सुखन से गुलशन में उजाला है, अंदाज़ सुखन तेरा कुछ सबसे निराला है। इतनी तो खुशी है कि सब कुछ है मेरा अपना, इतनी तो खुशी है कि सब कुछ है मेरा अपना, झूठी न कोई जीनत मांगे का ना हाला, सब फूल हमें रंगी गुलशन में नजर आए, सब फूल हमें रंगी गुलशन में नजर आए, क्या फूल गुलाबों के क्या मोंगरा लाला। कुछ मेरे बुजुर्गों की मुझ पर भी नवाजिश है, कुछ मेरे बुजुर्गों की मुझ पर भी नवाजिश है, माँ बाप ने मुझको तो कुछ नाज से पाला है। इस्लामी तारीख की कुछ मामलात इसमें शामिल हैं। मकरी से मुझे उल्फत रहती है हमेशा ही, मकरी से मुझे उल्फत, उलमा कराम यहाँ बैठे हुए हैं, मकरी से मुझे उल्फत रहती है मुझे हमेशा ही, उस गार हेरा का भी यादों में उजाला। ये तलमी का शेर है। अब दूसरी तरफ रुख कीजिए आप। हाँ, अब दूसरी तरफ भी आप जी। अब ये कोरोना जो आया उस पर भी मैंने कुछ कहा है। चर्चा है कोरोना का इंसान के घरानों में, चर्चा है कोरोना का इंसान के घरानों में, छाया है क्या सन्नाटा हर समत दुकानों में। ये कैसा अलमिया है और कैसी वबा आई, ये कैसा अलमिया है और कैसी वबा आई, इंसान के चीखों की आवाज़ है कानों में, इंसान के चीखों की आवाज़ है कानों में, बस खौफ व खतर का अब हर समत धुआं छाया।
बस खौफो खतर का अब हर सम्त धुआं छाया, धीमी है सदा अब तो मस्जिद की अजानों, धीमी है सदा। जो हालात कोरोना के ज़माने सब बयान किया मैंने। इंसान भी इंसान से मिलने नहीं आता है, इंसान भी इंसान से मिलने नहीं आता है, सहमे हुए बैठे हैं सब अपने मकानों में, सहमे हुए बैठे हैं सब अपने मकानों में। इंसान पे शमसी अब क़ाहरे खुदा क्यों है, इंसान पे शमसी अब क़ाहरे खुदा क्यों है, आवाज़ है या कैसी पत्थर के चट्टानों में। शमसी साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि जो नौजवान नस्ल है, जी जी, खासकर उर्दू से दूरी अख्तियार कर रखा है, ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि उर्दू हमारी विरासत है, उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब में शामिल है। चूँकि हमारी बहुत सी जो दीनी किताबें हैं अहादीस की, वो सब उर्दू में ही तहरीर है। चूँकि हम लोग तो अरबी यहाँ सब लोग नहीं जानते हैं, तो उर्दू को बचाने का मतलब है हम अपना दीन को भी बचाएं। किसी ज़माने मौलाना अली मियाँ ने कहा था कि उर्दू की खिदमत दीन की खिदमत है। इसीलिए मैं तलबा को और नौजवानों को मैं पैगाम दूंगा कि उर्दू से नाता जोड़िए, चूँकि ये आप ही की मादरी ज़ुबान नहीं है। हालांकि ये ज़ुबान सारे हिंदुस्तानियों की है, ये कोई मुसलमान की ज़ुबान नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने इसको अपना मादरी ज़ुबान बना लिया है। इसलिए इसकी तरवीज व अशात, इसकी तरक्की हम सब लोगों पर फ़र्ज़ है। और ये भी देख लीजिए कि अभी जो लोग उर्दू के लोग हैं वो लोग अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। ऐसी बात नहीं कि उर्दू पढ़ने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ये भी गलत ख्याल है। उर्दू हमारी एक विरासत से जुड़ी हुई है, अमीर खुसरू से लेके आज तक। तो इसको बचाना हमारा आपका फ़र्ज़ है। इसलिए नौजवानों से, ख़ास तौर से तलबा से मैं कहूँगा कि आप लोग उर्दू से रग़बत पैदा कीजिए, उर्दू अखबार पढ़िए, उर्दू किताबों को पढ़िए और समझिए। यही मेरा पैगाम है। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।